morning, boys. Today we discussed Unit 1, Chapter 2, Data Abstraction. After you learning this chapter, that is, you able to understand what is abstract data structure, abstract data type, difference between concrete and abstract implementation, pairs, and data abstraction in structure. That is the chapter 2. The name of the chapter is data abstraction. That is, data abstraction is a powerful concept in computer science. It is a powerful concept in a programmer. That is, you treat as a code as object. In data abstraction, the code of a line is called as an object. For example, car is an object, pencil is an object, people is an object, and programs also is an object. So just you know that what is data abstraction. So data abstraction is a powerful concept. It is a powerful concept of a program. So programmers need not to worry about how code is implemented. They have just to know what it does. That is, programmer need not to worry about the coding implementation, how the code is implemented in the program. Just you know what does it do. Enna seyyudu, what does it do, only knows. This is especially important when several people are doing a project. So நிறைய people project பண்றதுக்கு இது இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. Here project refers to the programming with data abstraction. Your group members won't have to read through every line of your code to understand just the code what it does do. They can just assume that it works. Abstraction provides modularity. What is meant by modularity? Modularity is a splitting a program into many modules. It is a splitting a program into small sub-programs. It's called as a modularity. Classes are the representation of abstract data type. In data abstraction, the data type is called as a abstract data types. Classes or represents. Classes also representation of a abstract data types. So ADT is a special kind of data type using data abstraction. ADT is a special kind of database data that is used in data abstraction. So data abstraction is a powerful concept of computer science or powerful concept of programmer. So abstract data type, that is ADT, is a type for objects whose behavior is defined by a set of value and a set of operations. The definition of ADT only mentions what operation are to be performed, but not how these operation will be implemented. அதாவது என்ன செய்யணும்ன்றத மட்டும் தான் சொல்லுமே ஒழிய எப்படி செய்யணும்ங்கறத பத்தி நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So data abstraction அப்படினோம்னா ஒரு essential features மட்டும் நமக்கு காமிக்கும். மீதி features எல்லாமே ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கும். For example, இப்போ ஒரு கார் ஓட்டுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ கார் வந்து when we drive a car அப்படின்னா you know how we start the car and how we give the accelerator to the car. மற்றபடி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா how the engine is made and what are the sub products in engines. ஸோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா. ஸோ ஒரு கார் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என்ன மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சா போதும், எப்படி காரை ஓட்டணும், எப்படி ஆக்சிலரேட்டர் கொடுக்கணும், எப்படி நம்ம பிரேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா போதுமே ஒழிய ஒரு என்ஜினை என்ன மெட்டீரியலை கொண்டு அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த டேட்டா டைப்புக்கு பேர் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ். திஸ் இஸ் த கால். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இட் டஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபை ஹவு டேட்டா வில் ஆர்கனைஸ்ட் இன் எ மெமரி அண்ட் வாட் அல்காரிதம்ஸ் will used for implementing the operations. That is, it is called abstract because it gives an implementation independent view. The process of providing only the essentials and hiding the details is known as a abstraction. So abstraction அப்படின்னா தேவைப்படக்கூடிய தகவல்களை மட்டும் சொல்லிட்டு மீதி எல்லாம் ஹைட் பண்றதுக்கு பேர் தான் abstraction அப்படின்னுவோம். ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா டைப்புக்கு பேரு abstract data type. You can see that these definitions do not specify how these ADT will be represented and how the operation will be carried out. They can be, that is, in the ADT க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா டைப்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா can be different ways to implement. எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ADT அப்படின்னா லிஸ்ட்னு ஒரு டேட்டா டைப்பை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் அண்ட் கியூ. ஸோ there are 3 data types used in ADTs, that is list, stack and queue. That is,
A list ADT can be implemented using singly linked list or doubly linked list. Similarly, stacked ADT and queue ADT can be implemented using the list. So ADT data type க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா integer அப்படிங்கிற மாதிரியோ integers யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வெறும் ஒரு single integers or single letters அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாம இந்த list, stack, queue அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய data types நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். லிஸ்ட்ங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள், அதுல ஒரு இது என்ன இருக்கலாம், நம்பர்ஸ் இருக்கலாம், அப்புறம் கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம், ஃப்ளோட் இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம், அதாவது ஃபிராக்ஷனல் ரேஷனல் நம்பர்ஸும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லிஸ்ட், ஸ்டாக் அண்ட் கியூ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த ஏடிடிக்காக, அதாவது இந்த டேட்டா டைப் இருக்கு இல்லையா, இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய டேட்டா டைப் ஏடிடி அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புக்காக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ். எப்படின்னா லிஸ்ட்டுங்கிற டைப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா அதில் தான் மல்டிபிள் வேல்யூஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸ்டாக்குங்கிற ஒரு டேட்டா டைப், கியூங்கிற ஒரு டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் replicate how we think about the world. For example, when you want to drive a car, நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதேதான், you do not need to know how the engine was built or what kind of material tries to made up of. That is, என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி அதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை. You just know how to turn the wheel and press the gas pedal. To facilitate the data abstraction, you will need to create two types of functions. So இந்த data abstraction நம்ம work out பண்றதுக்கு ரெண்டு functions இருக்கு. ஒன்னு constructors, இன்னொன்னு selectors அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. So ஒன்னு constructors, இன்னொன்னு selectors. Let us see constructors and selectors. So constructors and selectors. Constructors are functions that build the abstract data type. Selectors are the function that retrieve the information from the data type. So ஒரு abstract data types உருவாக்குறது constructor. Construct அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உருவாக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. So constructor or function that build the abstract data type. So அது உருவாக்குறது, abstract data type உருவாக்குறதுக்கு பேரு constructors. அதுவே selectors அப்படிங்கிறது அந்த உருவாக்குன data typeல இருந்து informations gather பண்றது is called as a selectors. So selectors are function that retrieve the information from the data type. For example, that is, you have an abstract data type is called as city. சிட்டிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா. ஸோ ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னோம்னா abstract data typeன்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறோம். ஸோ city is an object, city is an abstract data type. Whenever you called city is an object or otherwise city is a abstract data type, the city object will hold the city name. சிட்டின்ற ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளார என்னெல்லாம் இருக்கும், city name இருக்கு, சிட்டியோட latitude இருக்கு, சிட்டியோட latitude இருக்கு. ஸோ longitude and latitude அப்படிங்கிற ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி சமதான், சிட்டியோடைய அட்சரேகை தீர்க்கரேகைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ அது அந்த சிட்டியோடைய பெயர். ஸோ அந்த பேர் அது எல்லாமே எதுக்குள்ளார இருக்கு, சிட்டிங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளார இருக்கு. ஸோ திஸ் சிட்டி ஆப்ஜெக்ட் வில் ஹோல்ட் த சிட்டிஸ் நேம். இப்போ சென்னைன்னு எடுத்துக்கிட்டா சென்னை, அண்ட் இட்ஸ் latitude. latitude என்ன, அதனுடைய latitude வேல்யூ என்ன, அதாவது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு longitude என்ன இருக்கு. ஸோ கிரியேட் த ஆப்ஜெக்ட், யூ வுட் யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் லைக். இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா city, make city, name, lat, lawn. So cityங்கிறது என்ன அப்படின்னா constructor. It is a object, it is a constructor. This is a ADT, that is abstract data type city. So make city அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், உருவாக்குறோம், சிட்டியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம். அண்ட் தென் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அதாவது இந்த சிட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஒவ்வொரு சிட்டியை பத்தி இருக்கு, சென்னை சிட்டி இருக்கும், சேலம் சிட்டி இருக்கும், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிட்டியை பத்தியான டீடைல்ஸும் இந்த சிட்டிக்குள்ள, சிட்டிங்கிற டேட்டா டைப்குள்ளார இருக்கு. ஸோ இதுல ஒரு சிங்கிள் மட்டும் இருக்கா, சென்னை மட்டும் இருக்காது, சென்னைன்னு இருக்கும், திருவள்ளூர்னு இருக்கும், கடலூர்னு இருக்கும், சேலம்னு இருக்கும். ஸோ எல்லா சிட்டிஸை பத்தியான டீடைல்ஸும் இந்த சிட்டிங்கிறதுக்குள்ளார கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து ரெட்ரீவ் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன், யூ கேன் கேதர் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த சிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ அதுதான் செலக்டர்ஸ். ஸோ ஹவு டு கேதர் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஹவு டு ரெட்ரீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ செலக்டர். டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எ சிட்டி ஆப்ஜெக்ட், யூ வுட் யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் லைக் get name city, get lat city, get lawn city. That is get name city அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், அந்த சிட்டியோடைய பேர் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. get latitude city and get longitude city அப்படி அதனுடைய latitude அட்சரேகை தீர்க்கரேகை என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. getங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்கிறது, அதுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து நம்ம கிட்ட ரெட்ரீவ் பண்ணி காமிக்கிறது. This is called as selectors. So இதுல get nameங்கிறது, get lat and get lawn அப்படிங்கிறது நமக்கு selectors. The following pseudocode will compute the distance between two cities.
ரெண்டு சிட்டிஸ்க்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம், அதனுடைய லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த above கோட், அதாவது இது மாதிரி கோடிங்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இதை உருவாக்குறோம். ஸோ மேக் சிட்டி அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம். இந்த சிட்டியில் என்னென்னலாம் உள்ள போகுது, நேமு, லேட்டு, லான் அப்படிங்கிற லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அதனுடைய நேமு, மேக் சிட்டிங்கிறத கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இந்த வேல்யூஸ் பாருங்கள், வேல்யூ பாஸ்ட் அஸ் எ பெராமீட்டர்ஸாக அந்த இதில் வேல்யூஸ் வருது. அதை போய் சிட்டியில் போயிட்டு சிட்டிங்கிற பேர் அதனுடைய லாட்டிடியூட் என்ன லாங்கிடியூட் என்னன்னு தனியாக எழுதி வைக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர். இப்போ இது மாதிரி ஒவ்வொரு சிட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் சேலம் எடுத்துக்கும், அப்புறம் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டியையும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இது மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு அடுத்தது செலக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி கெட் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தா அதனுடைய பேர் வரும். ஃபர்ஸ்ட் சென்னை வரும், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேலம், இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெட்ரீவ் பண்ணலாம், அதாவது எடுத்து பார்க்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் செலக்டர்ஸ். செலக்டர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் retrieve the information from the data type. Therefore in the above code, that is get name city, get lat city, get launch city அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னம்னா செலக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. So are the selectors because these function extract the information in the city object. City object அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க, இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சிட்டி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல, இதுல இருந்து நேம், லாட்டிடியூட், லாங்கிடியூட் நம்ம வெளியில எடுக்கிறோம். That is called as selectors அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த லெசன் வந்து டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது. டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் இன் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இது ஒரு பவர்ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ். இதனுடைய டேட்டா டைப் என்னன்னா ADT, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னம்னா ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ், அதாவது எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் நமக்கு காமிச்சிட்டு தேவையில்லாததெல்லாம் ஹைட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய டேட்டா டைப்புக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா, ஒன்று லிஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கு, இன்னொன்று கியூ அப்படிங்கிறதுல யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், இன்னொன்று செலக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம், மேக் பண்ணுறது. செலக்டர்ஸ்னா அதனுடைய இருந்து ரெட்ரீவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இது பாருங்க, சிட்டிங்கிற இது ஒரு இது இல்லையா ஆப்ஜெக்ட், அதாவது சிட்டிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட், தட் இஸ் இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது இல்லையா. இது பாருங்க, இது ஒரு சிட்டி, இது ஒரு இதனுடைய சிட்டியோடைய இதனுடைய சிட்டி இது. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், கெட் நேம் அப்படிங்கிறது எடுக்கிறோம். ஸோ அப்போ இந்த சிட்டியிலேருந்து நமக்கு என்ன வருது, சென்னை அப்படிங்கிற பேர் உள்ள வருது. அதை நம்ம வெளியில டிஸ்ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம். அதே மாதிரி வேல்யூ பாஸ்ட் as a parameter, that is get latitude என்ன அப்படிங்கிறது இங்க வருது, அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் லாங்கிடியூட், அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம். ஸோ அப்போ அந்த கெட் நேம், கெட் lat இந்த வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னம்னா அந்த சிட்டிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வெளியில எடுக்கிறோம். ஸோ அப்போ உருவாக்குறதுக்கு பேரு கன்ஸ்ட்ரக்டர், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கிறதுக்கு பேரு செலக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ இந்த இதுக்கு பயன்படக்கூடியது ADT அப்படிங்கக்கூடிய டேட்டா டைப். ADT-யை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா லிஸ்ட்டு, ஸ்டாக்கு, கியூ அப்படிங்கிற மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் நம்ம பைத்தான்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் இது ஜென்ரல் கான்செப்ட், இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது பாருங்க, மேக் பாயிண்ட் XY. அப்போ மேக்குன்னு வரும்பொழுது அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த எக்ஸோடைய கோஆர்டினேஷன் பாயிண்ட், எக்ஸோட பாயிண்ட் என்ன, ஒய்யோட பாயிண்ட் என்னங்கிறத எடுக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா செலக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்லாம் செலக்டர்ஸ். மேக் அப்படின்னு வந்தோம்னாலே அது கன்ஸ்ட்ரக்டர். So data abstraction is supported by defining an abstract data type, that is ADT, which is a collection of constructors and selectors. So ADT ல என்ன இருக்கும், ரெண்டு functions, ஒன்னு constructor, இன்னொன்னு selectors. Constructor create an object bundling together different pieces of information. Constructor என்ன பண்ணுது, ஒரு object உருவாக்கி எல்லாத்தையும் bundling பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் வாங்கி உள்ள வச்சுக்குது. different piece of information. ஏன்னா அதுல என்னென்ன இருக்கு, நேம் இருக்கு, latitude இருக்கு, longitude இருக்கு, இன்னும் என்னென்ன informations வேணுமோ அதெல்லாம் வாங்கி கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவுக்கு பேரு கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ். வைல் செலக்டர்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ராக்ட் இண்டிவிஜுவல் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்ல இருந்து இண்டிவிஜுவல் பீஸ் தனியா வெளியில எடுத்து பார்க்கறதுக்கு பேரு செலக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
So representation of abstract data type using rational numbers. So how the rational numbers are, what is the rational number? Rational number is a ratio of integers. So and rational numbers of constitute of important subclass, that is 8 by 3. இது வந்து rational numbers. ஒரு real number இருக்குல்லையா, ஒரு integer 8 and 3. இதனுடைய ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, it's not a real part. real part வராது. அதனுடைய ஆன்சர் நமக்கு எப்படி வரும் பாருங்க. இது மாதிரி 8 by 3 னா 2.666 ன்னு வருது பாத்தீங்களா. So இது rational numbers அப்படின்னு சொல்றது. இதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு விஷயம் நமக்கு தேவை. ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் இன்டீஜர் பார்ட்ஸ் நமக்கு தேவை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா, so example, a rational number is a ratio of integer and rational numbers constitute an important subclass of real numbers. The rational numbers such as 8 by 3 or 19 by 23 is a typically written numerator and denominator, where both the numerator and denominator are placeholders of integer values. That is a placeholders for integer value. Both parts are needed to exactly characterize the value of a rational number. Actually, dividing the integers produces a float approximation. ஒரு ரெண்டு இன்டீஜர் வேல்யூஸாக இருந்தால் கூட அதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னம்னா ஒரு ஃப்ளோட்டாக தான் வரும், ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பராக தான் வரும். லூசிங் த எக்ஸாக்ட் ப்ரிசிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர். ஸோ ஒரு இன்டீஜரோடைய எக்ஸாக்ட் ரெண்டுமே இன்டீஜராக இருந்துட்டா கூட இன்டீஜராக வரணுன்றது கிடையாது இல்லையா. பாருங்க, இது 8 by 3 வந்து 2.66 வரும். However, you can create an exact representation of rational numbers by combining together the numerator and denominator. As we know from using functional abstraction, we can start the program productively before you have an implementation of some parts of our program. Let us begin by assuming that you have already a way of constructing rational number from numerator and denominator. Also assume that given rational numbers, you have a way of selecting numerator and its denominator. So constructor அப்படிங்கிறது இதுதான், rational nd அப்படிங்கிறது it is a constructor. So it create a construct a rational numbers with numerator and denominator. So numerator x ன்னு எடுத்தீங்கன்னு அப்படின்னம்னா இட் ரிட்டர்ன்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ, தட் இஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அ நியூமரேட்டர். இது வந்து செலக்டர்ஸ். டினாமினேட்டர் வைன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா செலக்டர்ஸ். அதாவது நீங்கள் நியூமரேட்டரில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, டினாமினேட்டரில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்டீஜர்ஸ்னு வெளியில் எடுத்து பார்க்கக்கூடியது செலக்டர்ஸ். அதை அந்த ஃபங்க்ஷனை உருவாக்குறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இதில் அடுத்தது விஷுவல் திங்கிங். தட் இஸ் we are using here powerful strategy for designing a program. Visual thinking. We haven't yet said how a rational number is represented and how the constructor and selector should be implemented. So இதில் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா இந்த abstract data typeல எப்படி நம்மளுடைய numerator and denominator represent பண்ணணும்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியது கிடையாது. அதில் constructor should be implemented. ஸோ அதை நம்ம சொன்னா போதும், அது உடனே நமக்கு ஆன்சரை கொடுத்துருது. ஸோ அதுதான் விஷுவல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது. தட் இஸ் விஷுவல் திங்கிங் இஸ் an information of beliefs and making decision according to what might please the imagine instead of appealing a reality. ரியாலிட்டியை விட இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் விஷுவல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது ரியாலிட்டிக்கு பதிலாக இப்படி இருக்கும், இப்படி தான் நமக்கு ஆன்சர் அதை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றதுக்கு பேர் தான் விஷுவல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், XY 8 by 3 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரேஷனல் ND அப்படின்னம்னா நியூமரேட்டர் எக்ஸும் டினாமினேட்டர் ஒய்யையும். ஸோ இந்த நியூமரேட்டர் எக்ஸை தனியாக எடுத்திங்கன்னா அது செலக்டர், டினாமினேட்டர் ஒய்யை தனியாக எடுத்திங்கன்னா அது செலக்டர். ரேஷனல் ND அப்படிங்கிறது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர். இது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கணும், இது எப்படி இருக்கணும், இது என்ன பண்ணுது, அது என்ன பண்ணுதுங்கிறத பற்றியெல்லாம் நமக்கு கவலை கிடையாது. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுக்கிறோம், இது இப்படி 8 by 3ன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து 2.66 வருங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆப்ஷன். புரியுதுங்களா? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் டப்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தலாம். என்னன்றதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் we will see in the next class. Okay. So list tuples also a data type using ADT. So we will see next class. Okay. Thank you.